درود پاک میں پڑھ لیجیے اللہم صلی علی حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، سوری کے نیچے گلا ہے لیکن کوئی کسی سے گلا ہے، اور عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، یعنی دشمن سر پہ تلوار لیے کھڑے ہیں. بڑا پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیں. عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں جا کے بولے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. بے شک. اور پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا تم خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا تم خوب پینا، قضا کٹا ہے بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. اللہم صلی علی کچھ لوگ میرے سامنے ہیں جنہوں نے شروع سے ساتھ دیا ہے محفل میں. ہمارے نئی بھائی، تجمل بھائی، شاہنواز بھائی، شکیل بھائی وغیرہ، وکیل بھائی، حاجی بھائی، سلیم بھائی، اور کیا بولتے ہیں اختر بھائی، عمران بھائی. یہ حالانکہ کمیٹی میں بہت لوگ الحمدللہ، لیکن کمیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے وہ آئیں. تو میں ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین آمین. اور ایک بار درود پاک سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. مرگ منے موت. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. اور جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ نہ کہو جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں. فلاحیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. ولیکن لا تشعرون، اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. بظاہر آپ دیکھتے ہو گے کہ جو شہید ہوتا ہے، کیونکہ شہید کئی طرح کا ہوتا ہے.
مذہب اسلام میں شہید کے حکموں میں ان لوگوں کی بھی دیا ہے جو دیوار میں دب کر مر جاتا ہے، پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتے وقت اس درد ذیق کی تکلیف کے سبب سے جس عورت کا انتقال ہوتا ہے اسے بھی شہادت حکمی کا درجہ دیا گیا ہے۔ پیٹ کے تکلیف میں مرنے والے کو بھی شہادت حکمی کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن شہادت حقیقی جو ہے، یعنی اصلی جو شہید ہے، وہ ہے کہ جو اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور پوری محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر لڑا، کفر اور مشرکین سے ان کا تقابل ہوا اور وہ ان کی روح قلب سے ان سوری سے پرواز کرتے تھے۔ یہ اصلی شہید ہے۔ جب اس طرح کا وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کو سب سے بڑی جو بڑا انعام ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ فوراً روح نکلنے سے پہلے وہ اپنا مقام اور مرتبہ جنت میں دیکھ لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام انسانوں کی جب موت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کبھی سورہ مزمل پڑھتے ہیں، کبھی سورہ یاسین شریف کی بار بار تلاوت کرتے ہیں، کبھی کلمہ شریف پڑھتے ہیں، کبھی تبارک الذی پڑھتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ روح نکلنے والے وہ آسانی کے ساتھ ان کی روح نکل جائے، لیکن شہید کی جب روح نکلتی ہے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح سے ایک چونٹی کاٹنے کے بدلے میں کسی شخص کو تکلیف ہو جائے، بس اتنی سی تکلیف اس شہید کو ہوتی ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا ان کی روح نکل جائے۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ان کا سر کٹ گیا، جسم الگ الگ ہو گیا، چھلنی ہو گیا، ہاتھ اور بازو کٹ کٹ کے الگ ہو گیا۔ بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاش ہے، یہ زندہ نہیں ہے، تو دل میں یہ سوال ہو سکتا تھا کہ یہ مر گیا، اس کے بازو الگ ہو گئے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، خبردار انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ نہ کہو، اس کے لیے حکم ہے جو اللہ کے راہ میں قیامت تک شہید کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شہید کے لیے حکم ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اگر شہیدوں کی فہرست کو شامل کریں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں شہید ہوئے، ایسا بھی نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، غزوہ حنین کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، غزوہ خیبر کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ قیامت تک جو اللہ کے دین کے لیے لڑے گا، جو اللہ کے دین کی بقا کے خاطر اپنے آپ کو مذہب اسلام کی حفاظت کے لیے شہید ہوگا، وہ بظاہر اس کی روح تو نکل جائے گی مگر اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ اور سلامت رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو شہید، جب اس شہید کی بات آتی ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، اور ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال آئے کہ چلو ہم دل میں سوچ تو سکتے ہیں، تو قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یعنی دو پابندیاں ہم پر لگا دی، ایک پابندی اپنی زبان پر لگا دی کہ مردہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اور دوسری پابندی ہمارے دل پہ لگا دی کہ ہم جو ہے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا بتاؤ، یہ تو شہیدوں کا مقام اور مرتبے کی بات ہے، جو شہیدوں کا سردار ہے سید الشہداء
सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का क्या हालत होगा। जरा आओ करबला के उस मंजर को सामने रखते हैं और सामने रखने के बाद इस तरफ निगाह करते हैं कि जब इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई तो इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया। जब उन्हें पता चला कि उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी थे जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम था, तो इब्न ज़ियाद ने ऐलान किया कि जो उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके लेकर आएगा हम उसे दुनियावी दौलत से मालामाल कर देंगे, बेशुमार दौलत उन्हें देंगे। काजी शुरह के बाद हजरत इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों बच्चों को बतौर हिफाजत उनके पास रखा था। जब काजी शुरह ने इब्न ज़ियाद के ऐलान को सुनने के बाद उन्होंने दोनों बच्चों को बुलाया और उन्हें ये बताया कि तुम्हारे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। कूफा वालों ने उनके साथ इस तरह के मामला किया। तो दोनों बच्चे आपस में गले मिलकर रोने लगे और उन्होंने अपने बेटे असद से कहा, काजी शुरैह ने, कि आज एक काफिला मदीना के तरफ जाने वाला है बाबुल इराक़ैन से, तो ऐसा करो, अपने बेटे को कहा कि बेटा इन्हें वहां पर ले जा करके छोड़ दो बाबुल इराक़ैन में, और उस काफिले के साथ इन्हें मिला दो ताकि ये दोनों बच्चे उन काफिलों के साथ अमन और अमान के साथ मदीना पहुंच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, रात का वक्त है। इधर उन दोनों बच्चों को लेकर काजी शुरैह बाबुल इराक़ैन में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पर वो काफिला उससे पहले निकल चुका था। दूर से उन्होंने उनका पीछा किया। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद पता ये चला कि उस काफिले का जो गर्द है वो नजर आ रहा है। उन बच्चों से कहा, देखो वो जो गर्द नजर आ रहा है, वो जो धूल नजर आ रहा है, तुम उसी धूल के पीछे पीछे चले जाओ, वो काफिला तुम्हें मिल जाएगा और तुम उसी काफिला के जरिए से अमन और अमान के साथ मदीना पहुंच जाओगे। इधर ये दोनों बच्चे उन काफिलों का साथ पकड़ा। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़े भाई को इत्तेफाकन एक कांटा चुभ गया जिसके सबब से वो चल ना सका। फिर भी लंगड़ाते हुए छोटे भाई ने बड़े भाई का हाथ पकड़ा और कहा, है मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि यजीदी फौज हमें देख ले और हम पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दे। इसी तरह से ताकत लगाओ, उस कांटे को भूल जाओ, फिर भी तुम एक पैर से चलो। अल मुख्तसर यूं कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर दोनों शहजादे चलते चलते कुछ दूरी चले थे कि वो काफिला उनकी आंखों से उछल हो गया। अब ये दोनों शहजादे वहीं पर घूमते हुए नजर आए। इधर सुबह की सफेदी नमूदार हुई। यजीदी काफिले, यजीदी फौज उनके तलाश में थे। जब यजीदी फौज ने देखा कि ये दोनों नन्हे से बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछने पर पता चला कि ये इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं। उन दोनों बच्चों को, इमाम मोहम्मद और इब्राहिम को, दोनों को यजीदी फौज गिरफ्तार करने के बाद इब्न ज़ियाद के पास लेकर के गया। जब इब्न ज़ियाद के पास लेकर गया, इब्न ज़ियाद ने उन दोनों बच्चों को जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद ये कहा कि जब तक मेरा अमीर यजीद के तरफ से कोई हुक्म नहीं आता है, बच्चे लोग, जब तक कोई हुक्म नहीं आता है, दारोगा मशहूर से कहा कि जब तक कोई हुक्म नहीं आता है तब तक तुम इन्हें जेल में रखना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई ऐसी सूरत पैदा फरमा देता है। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये दोनों शहजादे जब जेल में उन्हें डाला गया तो मशहूर नाम का जो दारोगा था वो मुहिब्बान अहले बैत में था, यानी अहले बैत से बहुत ही मोहब्बत किया करता था। उन्होंने जब इन दोनों बच्चों को देखा, देखने के बाद वो दिल में रात में फैसला कर रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों बच्चों को
जेल में रखता हूँ, तो क़यामत के दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछेंगे क्या तुम्हें कैद में रखने के लिए मेरे दो नवासे ही मिले थे, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दूंगा? और अगर मैं इन्हें छोड़ देता हूँ तो इब्ने ज़ियाद मुझे कत्ल कर देगा। दोनों के दरमियान उन्होंने फैसला किया कि मैं क्यों ना ऐसा करूं, शहादत को कबूल कर लूं। इन दोनों बच्चों के बदले में अगर से मुझे शहीद कर दिया जाएगा, मुझे ये मकाम और अपनी जान देना गवारा है, मगर मैं अपने इन बच्चों को कैद में रखना गवारा नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन दोनों बच्चों को रात ही रात में कादसिया के रास्ते से मशकूर निकला और कहा कि जब तुम इस रास्ते से पहुंचोगे तो मेरा भाई फला जगह का कोतवाल है, ये अंगूठी मैं तुम्हें पहना देता हूँ। ऐ इमाम मुस्लिम के लाडले बच्चे, इस अंगूठी को तुम दिखा देना और दिखाने के बाद मेरा भाई तुम्हारी मदद करेगा और मदद करने के सबब से वो तुम्हें अमन अमान के साथ, हिफ्ज़ के साथ, तुम्हारी जिंदगी की सलामती के साथ मदीना पहुंचा देंगे। इधर हजरत मशकूर ने उन बच्चों को रवाना किया। कुर्बान जाओ, जब सुबह के सफेदी नमूदार होती है, इब्ने ज़ियाद फौजियों को भेजता है, जाओ उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके लाओ, कैद खाने से लेकर मेरे पास हाजिर करो। जब कैद खाने में उन दोनों बच्चों की तलाश में जब वो फौजी पहुंचे तो देखा कि हजरत मशकूर ने है जो दारोगाए जेल था, उन्होंने कहा कि मैंने उन दोनों बच्चों को रिहा कर दिया है। मशकूर जब इब्ने ज़ियाद के सामने आया, इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या है मशकूर, क्या तुझे पता नहीं था कि इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को अगर तुमने रिहा कर दिया तो क्या तुमको ये पता नहीं था कि मैं तुम्हें इसके बदले में तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ, तुम्हारी गर्दन को, तुम्हारे सर को गर्दन से अलग भी कर सकता हूँ। हजरत मशकूर ने कहा क्या है इब्ने ज़ियाद, यकीनन मुझे पता था कि तुम मुझे इसके बदले में मेरी जान ले लोगे, मगर मेरा जो दिल है ये गवारा ना दिया कि मैं अपनी जान तो दे दूं मगर ये मुझे कबूल हो जाए, मगर मैं अहले बैत नबूवत को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इनको उन्हीं के बदले में कत्ल कर दिया जाए। फौजियों को हुक्म दिया और उस मुहिब अहले बैत यानी करबला वालों से मोहब्बत करने वाले हजरत मशकूर को छत के ऊपर ले जाया गया और छत से नीचे गिरा दिया गया और वहीं पर आग की रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये दोनों बच्चे इब्राहिम और मोहम्मद कादसिया के रास्ते से निकले, कुछ दूर चले थे कि चलते चलते थक गए। छोटे से बच्चे हैं, प्यारे से बच्चे हैं, चांद जैसे खूबसूरत चेहरे रखने वाले बच्चे हैं, नवाज़े रसूल है, कभी चलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी रास्ता भूल जाते हैं। आलम ये हुआ कि ये दोनों बच्चे रात में भटकते रहे, कोई काफिला नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, जब सुबह वो देखते हैं कि अरे भाई हम जहाँ से चले थे वहीं पर हैं, हमने रास्ता को तय नहीं किया, हम मंजिल के आगे नहीं बढ़े, बल्कि आलम हमारा ये है कि हम जहाँ से चले थे आज हम वहीं पर मौजूद हैं। एक भाई ने दूसरे भाई को गले लगाया कि है मेरे भाई अब हमारी खैरियत नहीं है, अब हमारी जान चली जाएगी, इसलिए कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है। ऐसा करो, ये सामने एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर हम चढ़ जाते हैं, कहीं यजीदी फौज फिर हमें देख ना ले, फिर हमें गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास लेकर के ला जाए। ये दोनों भाई मोहम्मद और इब्राहिम उस दरख्त के टहनी के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे से सरगोशी करने लगते हैं और आपस से बातें करते हैं। ऐ मेरे भाई इस तरह से बातें ना करो, अल्लाह पर भरोसा करो, खामोश बैठे रहो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स आ जाए हमारी बातों को सुन ले। इतने में उसी दरख्त के नीचे एक कुआं था, उस कुएं में एक लौंडी पानी भरने के लिए आती है, एक बांदी पानी भरने के लिए आती है। जब वो पानी भरना चाहती है, कुएं में अपना चेहरा नजर करती है
تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کی خوبصورت چہرے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے جب اوپر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام مسلم کے دو شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم درخت کے ٹہنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس باندی نے کہا اے میرے پیارے بچوں، اے اتنے حسین اور جمیل بچوں، ذرا درخت سے نیچے تو آؤ۔ وہ دونوں بچے سہم گئے، کہا نہیں ہم نیچے نہیں آئیں گے، اگر ہم نیچے آ گئے تو آپ یزیدی فوج کے حوالے ہمیں کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تمہیں یزیدی فوج کے حوالے نہیں کروں گی، ذرا نیچے تو آؤ۔ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے پیارے بچے اس درخت سے نیچے سہم سے آئے، ہاتھ اور کانپتے ہوئے آئے۔ اس باندی نے کہا اے میرے بچوں، تمہارا عالم کیا ہے؟ تم اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ان بچوں نے کہا ہمارے بابا امام مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا، ہمارا کوئی یار و مددگار نہیں رہا، ہم بے سہارا گھوم رہے ہیں۔ آپ دونوں نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس گھر کی خادمہ ہوں، جس گھر کی باندی ہوں، اس گھر کی جو ایک عورت ہے جو میری مالکہ ہے، وہ بہت اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، کربلا والوں سے محبت کرنے والی ہے، رسول اللہ کی آل سے محبت کرنے والی ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، تمہاری جان کی حفاظت ہوگی، تمہاری جان کی حفاظت ہوگی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں بچے اس باندی کے ساتھ اس مالکہ کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ وہ مالکہ جب یہ سنتی ہے کہ یہ بچے امام مسلم کی ہے، کبھی چہرے کو بوسہ دیتی ہے، کبھی قدموں کو بوسہ دیتی ہے، کبھی کنگھی کرتی ہے، کبھی رب کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا کرتی ہے اے رب قدیر تیرا کتنا احسان ہے، اے مولا تو نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں امام مسلم کے بچوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ اے مولا تو میری اس خدمت کو قبول کر لینا، میری اس خدمت کو قبول کر لینا۔ ان بچوں کو نہلاتی ہے، نہلانے کے بعد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان دونوں بچوں کو اچھے کپڑے میں ملبوس کر کے ایک گھر میں سلا دیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے دونوں بچوں، اے امام مسلم کے بچوں، تمہارے قدموں کا صدقہ ہے، تمہاری زندگی کا صدقہ ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں۔ پوری کائنات میں اگر اسلام پھیلا ہے تمہاری ہی بدولت پھیلا ہے۔ اے امام مسلم کے بچوں، میرے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اپنا ٹھکانہ سمجھنا، اسے بے چین، اس میں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سکون کی نیند سو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوش بخت ماں کی بدبخت ایک بیٹا تھا ان کا جس کا نام حارث تھا، اور اس کا شوہر اتنا بدبخت تھا حارث نام کا کہ وہ اس تلاش میں پورا دن گزار دیا کہ وہ کہیں یہ محمد اور ابراہیم کو تلاش کر سکے۔ وہ اس انعام کے لالچ میں کہ ہمیں بے شمار انعام ملے گا، وہ بدبخت شخص جب آدھی رات گزر گئی، وہ شخص رات میں آیا، آنے کے بعد گھر کے دروازے میں آواز دیا، دروازہ کھولا گیا، کھانے کے لیے اسے پیش کیا گیا کہ کھانا کھا لو۔ بدبخت حارث نے کہا مجھے کھانا کھانے کا دل نہیں ہے، اس لیے کہ آج جو ہے میرا گھوڑا اس چکر میں مر گیا، میں اس گھوڑے کو رات اور دن چلاتا رہا، اس تلاش میں رہا، پورے کوفہ کا تلاش کر دیا، سب کے گھروں کو تلاش کر دیا، امام مسلم کا بچہ مجھے نہیں ملا۔ اگر امام مسلم کا بچہ مجھے مل جاتا، ابن زیاد کے حوالے کر دیتا، مجھے بہت انعام دے دیتا۔ اس کی بیوی نے کہا اے بدبخت، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ امام مسلم کے بچوں کو تم ڈھونڈ رہے ہو صرف دنیا سی دولت کے لیے جو کبھی باقی نہیں تھی نہ باقی رہنے والی ہے؟ آخرت کی فکر کرو، اللہ سے ڈرو، فاطمہ کے لال کو تلاش نہ کرو۔ مگر اس بدبخت نے کہا خبردار میرے بیچ میں نہ آنا، میں ہر حال میں اسے پکڑ کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ گھسنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگنے والی تھی، ادھر ایک چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جگایا اور کہا کہ اے میرے بڑے بھائی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ خواب ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آقا دو عالم سرکار مدینہ راحت و قلب و زینہ ہم سب کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے ابا حضور امام مسلم بھی بیٹھے ہیں۔ تو میرے نانا نے، میرے آقا و مولا نے، حضور نے فرمایا اے امام مسلم تمہارے بچے کہاں ہیں؟ امام مسلم نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی اب آنے ہی والے ہیں، قریب ہے کہ وہ اب آنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے انہیں ظالموں کے حوالے کیسے کر دیا؟ ان کے بڑے بھائی نے کہا اے میرے بھائی محمد
मोहम्मद, मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा है, अब ऐसा लगता है कि अब हमारी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ रही है, आखिरी साथ आ रही है, आखिरी वक्त आ रहा है। दोनों गले मिलते हैं, गले मिलने के बाद आंखों से आंसू जारी हो जाता है और रोने लगते हैं। जब इनकी रोने की आवाज बुलंद होती है तो उस कमरे से, उस हुजरे से वो आवाज जब बाहर पहुंचती है तो वो वक्त हारिस के कान से टकराती है। वो हारिस उठ करके बैठ जाता है, दरवाजे को खोलता है, अपने बीवी को पूछता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। उनकी नेक वक्त बीवी कहती है हो सकता है पड़ोस की आवाज हो, कहीं से आ रही हो। मगर फिर दोबारा जब उसने इस रोने की आवाज को सुना तो उस वक्त हारिस ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी कमरे से आ रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, इस कमरे से नहीं आ रही है। फिर भी उसने इस कमरे को, दरवाजे को लात मारा, खोला। खोलने के बाद देखा ये दोनों शहजादे एक दूसरे को गले मिलकर रो रहे हैं। उस बदबख्त शख्स ने, उस जहन्नमी शख्स ने दोनों शहजादों के बालों को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा कि तुम्हारे लिए मैंने रात और दिन को एक कर दिया दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए, और तुम मेरे घर में पना लिए हो, मैं तुम्हें किसी हाल में छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बदबख्त जहन्नमी हारिस ने दोनों के हाथ और पैर को बांध दिया। इधर नेक वक्त औरत ने उनके कदमों पे जान रख दी। कहा कि मेरे शौहर, बदबख्त तू मुझे कत्ल कर दे मगर इन बच्चों की तू जान छोड़ दे, इनको कत्ल ना करना। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा में मिल्लत इस्लामिया, उनके दिलों पर मोहर लग चुका था। उस बदबख्त शख्स ने अपनी बीवी को ऐसा धक्का मारा और ऐसा लात मारा जिनके सबब से खंबे से उस नेक वक्त औरत का सर टकराया और टकराने के बाद वो बेहोश हो गई। उस बदबख्त ने दोनों को घोड़े पर सवार किया और सवार करने के बाद दरिया के पास लेकर गया और ले जाने के बाद कहा कि अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर कत्ल करने वाला हूँ। छोटे भाई ने कहा अरे बदबख्त शख्स, जब तुम हमारे खून के प्यासे ही हो तो ऐसा करो, सबसे पहले मेरे गले का, मेरे सर से, मेरे बदन से गले को अलग कर दो, सर को अलग कर दो, पहले मुझे कत्ल कर दो। मैं ये देख नहीं सकता कि तुम मेरे सामने बड़े भाई को कत्ल कर दोगे। बड़े भाई ने कहा नहीं नहीं, मैं ये नहीं देख सकता कि मेरे सामने छोटे भाई को तुम शहीद कर दो, मैं ये देख नहीं सकता। उस बदबख्त ने कहा ऐसा करो, मैं तुम दोनों को एक साथ ही शहीद कर देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बदबख्त हारिस ने तलवार से ऐसा वार किया कि दोनों के सर मुबारक को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो शहीद हो गए और शहीद होने के बाद उनके सरों को अपने पास रख लिया और जिस्म मुबारक को उस पानी में बहा दिया। उस सरों को ले जा करके उन्होंने एक टोकरी में सजा करके इब्न ज़ियाद के दरबार में ले गया। इस लालच में ले गया कि आज मुझे बहुत इनाम मिलेगा, आज मैं बहुत मालदार हो जाऊंगा, आज मेरी नस्ल इस दौलत से इतना माला माल हो जाएगी कि कोई दौलत को खत्म नहीं कर सकता है। जब उन दोनों शहजादों के टोकरी में रख करके, पर्दा ढांक करके, कपड़ा ढांक करके इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश हुआ, इब्न ज़ियाद ने कहा कि ये क्या है। उस बदबख्त ने कहा हारिस ने कि मुझे इनाम चाहिए, मुझे बेशुमार इनाम चाहिए, जो आपने ऐलान किया है वो मुझे दौलत चाहिए। इब्न ज़ियाद ने कहा तुमने कौन सा काम अंजाम दिया है, किसके सबब से तुम्हें इनाम चाहिए। उस बदबख्त ने कहा मैंने जरा इस पर्दे को तो हटाओ। जब उस कपड़े को हटाया गया तो देखा दो छोटे छोटे शहजादों का मुकद्दस जो सरे मुबारक है सामने है। कहा ये क्या है? कहा ये इमाम मुस्लिम के बेटों का शहजादा है। इब्न ज़ियाद ने कहा बदबख्त तुमसे किसने कहा था कि तुम इन दोनों को शहीद कर दो? अगर यजीद मुझसे जिंदा तलब कर लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? ठीक है, तुम्हें इनाम चाहिए तो ये इनाम लो। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जहां पर इन्होंने इन दोनों को शहीद किया है इन दोनों सरों को ले लो और लेने के बाद उस पानी पर डाल दो और वहीं पर इसके सर को भी तन से जुदा कर दो। यजीदी फौज ने उस बदबख्त को लिया और लेने के बाद उस पानी पर
उस दरिया के पास ले जा करके उन दोनों सरों को डाल दिया गया। रवायत बताती है कि वो जो जिस्म छोड़ा गया था वो जिस्म एक तरफ से आया, ये सर एक तरफ से आया और दोनों आपस में मिल गया। कुरान कहता है तुम उन्हें मुर्दा ना हो बल्कि वो जिंदा है। फिर उस बदबख्त के सर को तन से जुदा कर दिया गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 ज़िलहिज्जा तारीख को यानी हज का महीना है और आपके पास खत आ गया इमाम मुस्लिम का कि आप जो है कूफा के लिए रवाना हो जाइए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवाना शुरू हो गए। कहा कि अब मुझे कोई जो है माने नहीं है, अब मैं जरूर कूफा का सफर करूंगा। इधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने शहजादों के साथ, हजरत अली अकबर अली असगर के साथ, ज़ैनुल आबिदीन के साथ और 72 नफूस कुदसिया के साथ 8 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा को छोड़ दिया। थोड़ी दूर ही चले थे कि इधर हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोनों शहजादों को औन और मोहम्मद यानी इमाम हुसैन के दोनों भांजों को भेजा और एक खत लिख कर के भेजा कि हजरत इमाम आली मकाम आप इस इरादे को तर्क कर दीजिए, कूफा ना जाइए, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर आपके साथ कुछ मामला हो जाता है तो ये पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए कि आप अहले इस्लाम की भी चिराग है, आप इस इरादे को तर्क कर दीजिए और मैं मक्का के जो हाकिम है सईद से इब्न सईद से मैं उनसे आपका परवाना लेकर आ रहा हूँ और उनके भाई साथ में याहिया को भी लेकर आ रहा हूँ। हजरत ज़ैनुल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस खत को पढ़ा। पढ़ने के बाद आपने फिर आगे बढ़ा, कहा कि मुझे जो कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ तक कि कुछ फौजी दस्तों ने आपको रोकने की कोशिश किया कि आप करबला ना जाए, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं हरगिज़ कूफा जरूर जाऊंगा, इसलिए कि मैंने एक ख्वाब देखा है और वो ख्वाब मैं किसी को बयान नहीं कर सकता जब तक कि मैं कूफा नहीं पहुंच जाता हूँ। यहाँ तक कि मैं इसी रास्ते में कोई मामला पेश आ जाए या मैं अपने मंजिल को पहुंच जाऊं, लेकिन मैं इस इरादे को तर्क नहीं कर सकता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से चले। बहुत लोगों ने कोशिश किया, बड़े बड़े सहाबा ने मना किया कि आप कूफा ना जाएं, आपके वालिद मोहतरम के साथ इन्होंने गद्दारी की। हजरत इमाम हसन वहाँ शहीद हो गए, लेकिन आप जो है चलते रहे। जब मकाम सफ़ा पर पहुंचे वहाँ पर फर्जक शायर से मुलाकात हुई। फर्जक शायर जो इराक से आ रहा था कूफा से, उनसे पूछा गया वहाँ के हालात कैसे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जो तलवारें हैं वो बनी उमैया के तरफ है, यजीद के तरफ है और उनका दीन आपके तरफ है, लिहाजा आप उन पर एतबार ना करें। मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया न युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मुक़द्दर में जो लिखा है वही होगा और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। जो अल्लाह ने लिख दिया है वही हो सकता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से आगे पहुँचे और पहुँचने के बाद जब मकाम सालबा में पहुँचे वहाँ पर आपको पता चला कि जिस कासिम को आपने भेजा था हजरत कैस को भेजा कि जाओ तुम इस खत को लेकर के और वहाँ पर जाने के बाद कूफा वालों से कहना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का से निकल चुके हैं और तुम उनके इस्तेमाल के लिए जो भी दुरुस्त करना चाहो अपने मामला को दुरुस्त कर लो। इधर हजरत कैस जब कूफा के सरहद पर पहुंचा, वहाँ पर 13 यजीदी फौजियों ने जो नाकाबंदी किया हुआ था हजरत कैस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे दारुल खिलाफत में ले जाया गया और दारुल खिलाफत में ले जाने के बाद उनसे कहा गया कि तुम्हें छत पर चढ़ाया जाता है, दारुल खिलाफत के छत पर तुम्हें चढ़ाया जाता है और तुम ये कहो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह वो इसका अहल नहीं है और उनके बारे में बुरा कहो और यजीद की तारीफ करो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जान बच जाती है।
کہ حضرت قیس کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر کے پہنچے کوفہ۔ حضرت قیس جب چھت پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، اسی رسول کے نواسے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ اے لوگوں، خدا کی قسم اس روئے زمین پر امام حسین سے افضل اب کوئی نہیں ہے۔ اور تمہیں یہ چاہیے تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حمایت میں آتے، تمہوں نے خط لکھا اور امام حسین کو بلایا، اور یزید بدبخت کے کہنے پر ابن زیاد یہاں پر مسلط ہوا۔ ابن زیاد بھی جہنمی نبی ہے، یہ اہل بیت کے خلاف بغاوتیں کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے بیان کیا، ادھر یہ یزید ابن زیاد آپ بگولا ہو گیا، دوسرے ہماری حکومت کے خلاف سر عام بولا، لہذا انہوں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ انہیں جو ہے چھت سے نیچے گرا دیا جائے۔ حضرت قیس کو بھی چھت سے نیچے گرا دیا گیا، اور اسی گرنے کے سبب سے آپ کی روح قبض سے پرواز ہو گئی اور آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ حضرت زہیر سے ملاقات کی۔ حضرت زہیر بن قیم کون ہے؟ جو حج کر کے آ رہے، وہ فارغ ہو رہے۔ ذرا اندازہ لگائے کہ 8 ذی الحجہ کو مکہ شریف میں سے آپ نکلے ہیں، اور کرب و بلا میں 2 محرم کو پہنچے۔ پیدل چلنا اتنے دن، اللہ اکبر کبیرہ، جس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو سفر کرتا ہے۔ اس عالم میں جب آپ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں یہ آپ کو پتا چلا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرتے ہیں، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کے بھائیوں نے جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دوسرے جو شہزادے تھے، دوسرے نکاح سے جو شہزادے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم امام مسلم کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں ہوں گے، یا تو ہم اسی طرح ان کے طرح شہید ہو جائیں، لیکن ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ پھر آپ آگے چلے، آپ نے دیکھا جب مقام نینوا میں پہنچے تو وہاں پر ایک گھوڑ سوار بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ گھوڑ سوار کون تھا؟ یہ حضرت حور تھا، جن کا نام حور تھا۔ 1000 یزیدی لشکروں کو لے کر کے آیا، اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ظہر کا وقت ہو گیا، بہت شدت کی دھوپ تھی۔ اس دھوپ کی شدت کے سبب سے یزیدی فوج پانی سے پیاس کی شدت میں بلبلا رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو پانی پلایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، کہا کہ انہیں پانی پلایا جائے۔ سب کو پانی پلایا گیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا گیا۔ پھر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حور سے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، کیا تم ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا اکیلے پڑھنا چاہتے ہو؟ حور نے کہا کہ میں آپ کی اصلاح میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبھی لوگوں نے نماز پڑھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں۔ پھر عصر کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں، اگر تمہارا ہمارا آنا کوفہ میں گوارا نہیں ہے، تم نے خطوں پہ خط دے کر ہمیں بلایا اور بے شمار خطوط دیے، اگر تمہیں گوارا نہیں ہے تو ہمیں چھوڑ دو، ہم اپنے راستے میں، تم اپنے راستے میں۔ ایک طویل خطبہ آپ نے دیا، لمبا خطبہ دیا۔ ان کے بعد پھر عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز بھی حور نے آپ کے اقدام میں پڑھی۔ پڑھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور ان کے بعد ان خطوں کو لے کر جو خطوط آپ کے پاس بھیجا گیا تھا، وہ خطوط کا جو گٹھری تھا وہ سامنے رکھ دیا۔ کیا یہ خط تم لوگوں نے نہیں بھیجا تھا؟ تو حضرت حور نے کہا
کہ इमाम आली मकाम हमें तो ये भी पता नहीं है कि ये खत लिखा गया है, बल्कि हमें तो सिर्फ ये हुक्म दिया गया है कि हम आपके रास्ते को रोक दें, आपके रास्ते को रोक दें। आपको यहाँ तक के चलते चलते हम कूफा लेकर के इब्न ज़ियाद के पास पहुँचे। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इससे करीब तो मौत है कि मैं इब्न ज़ियाद के पास जाऊँ। फिर भी उन्होंने रास्ता रोका, मगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ऐसा करो, ऐसा रास्ता हम इख्तियार करते हैं ना जो कूफा जाता है और ना मदीना जाता है, यानी कि दोनों के दरमियान से एक हादसा के करीब से एक रास्ता है, वहीं से हम चलते हैं। जब चले तो थोड़ी दूर में हुर ने कहा कि इसके आगे हम आपको नहीं जाने दे सकते। सरकार इमाम अली मकाम हुसैन ने लोगों से फरमाया, ये कौन सी जगह है? लोगों ने कहा, इमाम अली मकाम, ये करबो बला है। क्या है? करबो बला। कर्ब मैंने बेचैनी, अरबी एतबार से बेचैनी, और बला मतलब बहुत मुसीबत, बला और मुसीबत, तकलीफ वाली जगह। आपने फरमाया कि अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे, हमारे जानवरों को यहाँ पर बांध दिया जाए, हमारे घोड़े यहाँ बांध दिए जाए, यहाँ पर खेमे लगा दिए जाए, इसलिए कि हम यहाँ से और आगे नहीं जा सकते। मैंने सुना था कि कर्ब व बला में हमारी शहादत होगी, और गैब का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, और ये मंजिल हमारी यही है। लिहाजा अपने घोड़ों को बांध दिया जाए। सबों ने खेमे लगा दिए, घोड़े बांध दिए गए। इधर आलम ये हुआ कि हजरत हुर के पास एक शख्स दौड़ता हुआ एक सिपाही आया, और आने के बाद उसने कहा, ऐ सिपाही। उन्होंने इमाम हुसैन को सलाम नहीं किया, हजरत हुर के पास आया और कहा कि मुझे यजीद ने भेजा है, और इसलिए भेजा है कि मैं सिर्फ आप पर निगाह रखूं, क्या आप इनके साथ क्या ताल्लुक करते हैं? कितने थे? कुल मिला के 72 नुफूस कुदसिया, 82, उसमें 72, और ना इनके पास साजो सामान। लेकिन इब्न ज़ियाद इब्न साद को बुलाता है, और 4000 लश्करों को दे करके उन्हें रे की हुकूमत का उन्हें लालच दे करके उन्हें दूसरे मुल्क फतह करने के लिए भेजा जाता था। मगर इब्न साद से इब्न ज़ियाद ने कहा कि तुम ऐसा करो, पहले इमाम हुसैन के मामला को ठीक करो। इब्न साद ने माजरत की कि मुझे और जगह भेजा जाए, मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें माजूर कर दिया जाएगा। कहा कि रात भर मुझे सोचने का मौका दो। फिर जब रात भर उसने सोचा, फिर किसी ने कहा कि अगर तुम इस मामला को सिर नहीं करते हो और इमाम हुसैन के मुकाबले में नहीं जाते हो तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। जब उन्होंने कत्ल की धमकी को सुना तो इब्न साद ने कहा कि मैं इस इमाम हुसैन से इस मामले को बराह रास्त पहुंच करके तय करूंगा। 4000 लश्कर लेकर करबला पहुंचा। 7 मुहर्रम की तारीख है, और करबला की सरजमीन में पानी बंद कर दिया गया। नहर फुरात करीब है। यजीदी फौजियों को वहां पर पहरेदारी के लिए भेज दिया गया। एक रवायत में है कि पहली दफा 40 आदमियों के साथ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्बास को भेजा। पहली दफा से पानी आया, उसके बाद फौजियों का सख्त पहरा था, जिनके सबब से अब वो वहां से पानी का एक कतरा भी ले जाना मुश्किल था। इब्न साद जब वहां पर पहुंचा, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया। खुतबा देना था कि उस इब्न साद ने कहा कि ना हम उनमें से हैं जिन्होंने आपको खत लिखा है, हमारी सिर्फ ये गर्ज है कि आप जो है यजीद की बैअत कर लें। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है कि मेरा जैसा इमाम नवाज़ाए रसूल किसी बदबख्त के हाथ में अपना हाथ दे दूं। अगरचे मैं अपनी जान तो दे सकता हूं मगर अपना हाथ नहीं दे सकता। आपने जुमला कहा। उनके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता गया, एक के बाद दिगर इब्न ज़ियाद 22,000 फौजों को वहां पर भेजा।
کہاں 80 اور 82 اور 72 نفوس قدسیہ اور کہاں 22,000 کا لشکر. ذرا آپ اندازہ لگائیں. یعنی اسے پتا تھا کہ حسین اعظم کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. بھائی 22,000 کا لشکر کس کو کہتا ہے؟ کربلا میں بھیجا. ابن سعد سے امام حسین نے ارشاد فرمایا ایک عظیم خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں کیا تم نے کبھی ہمیں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ یزیدی نے کہا نہیں. کیا تم نے ہمیں شریعت کے خلاف کبھی کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یزیدیوں نے کہا نہیں. کیا تم نے شریعت مصطفیٰ کی پاسبانی کے علاوہ کوئی اور کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یزیدیوں نے کہا نہیں. تو کہا کہ کس بات کے لیے تم ہم سے لڑنا چاہتے ہو؟ یزیدیوں نے کہا ابن سعد نے ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ ابن زیاد اور یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. امام حسین نے فرمایا کہ جب تمہارے دلوں پر بہت لگ چکا ہے تو ایسا کرو میں 3 راستے تمہیں بتاتا ہوں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ابن سعد سے آج ملاقات کرنا چاہتا ہوں. 20 سواروں کے ساتھ ابن سعد اور 20 سواروں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ تشریف فرما ہوئی. دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں 3 معاملہ پیش کرتا ہوں, اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو جہاں سے میں آیا ہوں مدینہ المنورہ یا مکہ المکرمہ مجھے پھر وہی جانے دو. پہلی یعنی صلح والی جو فہرست ان میں سے 3 ہے. دوسرا یہ یا تو مجھے کسی ایسی جگہ جانے دو, کسی سرحد علاقے پر کہ جہاں پر میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں. اور تیسری یہ ہے کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے کر دمشق تک تاکہ میں براہ راست خود یزید سے بات کرنے کے بعد اپنے معاملات کو طے کر سکتا ہوں. ابن سعد نے کہا کہ 3 باتیں آپ کے ماننے کی خاطر ہے. انہوں نے خط لکھا اور اس میں یہ 3 باتیں لکھ دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 پیشکش فرمایا ہے. پہلی پیشکش یہ کہ یا تو مدینہ یا مکہ جانے دیا جائے. دوسرا یا تو براہ راست یزید سے ان کا دونوں کا جو ہے آمنا سامنا کر دیا جائے. تیسرا یہ کہ یا تو انہیں کسی سرحد علاقے میں اتار دیا جائے. اور انہوں نے خود اپنے سے لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ جو معاملہ ہے ٹھنڈا ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ ایسے صلح پسند آدمی کی جو ہے پیشکش ہے کہ اب اللہ نے ہمیں جو ہے یہ آگ سے بچا دیا. ابن زیاد نے جب اس خط کو پڑھا, پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہم پسند کر سکتے ہیں, مگر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی شیطان رہتا ہے. اس زمانے میں بھی ابن زیاد کے پاس شمر ذل جشن موجود تھا. یہ جو چاپلوس ہوتا ہے یزیدی چاپلوس اور خاص کر بھڑکانے والا, یعنی جو آگ مٹنے والی ہوتی ہے, بجھنے والی ہوتی ہے, اس کو بھڑکانے کے لیے شمر ذل جشن نے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ ابن سعد اور امام حسین دونوں رات بھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیں کہ اے ابن سعد, اگر تم امام حسین سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, امام حسین کو اگر تم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, جنگ نہیں کر سکتے ہو, تو ایسا کرو میں جو ہے شمر ذل جشن کو ایک خط لکھ کر کے دے رہا ہوں اور یہ تمہارے جگہ امیر ہوگا. اور شمر ذل جشن سے کہا ابن سعد اگر اس بات سے انکار کر دے کہ وہ امام حسین سے نہیں لڑے گا تو تم ایسا کرنا کہ ان کے سر کو کاٹ کر, ابن سعد کے سر کو کاٹ کر میرے طرف بھیج دینا, اور بھیجنے کے بعد تم خود اس معاملہ کو سل کر لینا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بدبخت شخص ابن زیاد جو جہنمی شخص تھا, انہوں نے شمر ذل جشن کے اس مشورے کو عمل کر لیا اور وہ خط لے کر کے شمر ذل جشن پہنچا. جب کربلا کے سرزمین پر پہنچا, پہنچنے کے بعد انہوں نے وہ خط ابن سعد کے حوالے کیا اور کہا کہ
ابن سعد یہ دیکھ لو، یہ ابن زیاد کی طرف سے تمہارے لیے خط لکھا گیا ہے، اگر تم اس معاملہ کو سیر کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جو ہے اس معاملہ کو سیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر ابن سعد نے کہا اے بدبخت شخص، تم نے کیا آگ لگا دی، اگر ہم جہنم کی آگ سے بچ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، مگر جب تم نے اس طرح کا معاملہ کر ہی دیا ہے تو یہ معاملہ اب میں خود ہی سیر کروں گا۔ ادھر عالم یہ ہوا کہ مغرب کا وقت ہے، یعنی 9 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ ادھر امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے عالم میں آپ خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں جب یزیدی فوجوں سے خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، انہی میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے یزیدی فوجیو، تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے نواسے کو جانتے نہ تھے، تم یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تم ایسا نہ کہنا کہ ہم نے اس حدیث کو نہیں پڑھا تھا۔ دیکھو فلاں صحابی موجود ہے، زید بن ارقم موجود ہے، عبداللہ ابن عمر موجود ہے، ذرا ان سے پوچھو میرے نانا نے ایسا فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے فلاں صحابی زندہ ہے، پھر آپ نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور قرآن کو ہاتھ میں لینے کے بعد 9 محرم الحرام کی تاریخ ہے اور محرم الحرام کی تاریخ ہے، ان لوگوں کے طرف کہا کہ دیکھو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اگر تم میرے خون کے پیاسے ہو تو ذرا سن لو، اے یزیدیو یقیناً تم میرے خون کے پیاسے لگ رہے ہو، مگر اب تمہارے سامنے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، جہنم اور جنت کو تم دونوں تمہارے سامنے ہے، تم چاہو تو جنت کو اختیار کر لو، تم چاہو تو جہنم کو اختیار کر لو۔ ادھر امام حسین کرب و بلا کے میدان پر خطبہ دے رہے ہیں، ادھر خواتین اسلام یہ مقدس شہزادیاں، نبی کی نوازیاں، نبی کی شہزادیاں اس خیمے میں رونا شروع کر دیے، ان کے رونے کی آواز امام حسین کو پہنچتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں ابن عباس کی عمر میں اللہ برکت دے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ جب تک معاملہ درست نہ ہو عورتوں کو ساتھ میں دے کر کے نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا اللہ پر بھروسہ کرو، عورتوں کے معاملات میں آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ پھر آپ نے کہا ابن سعد نے کہا اے امام حسین ہم آپ کی تقریر کو سنتے ہیں، لیکن ابن سعد نے دیکھا امام حسین کی تقریر کو سن کر کے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، تو ابن سعد نے کہا اے امام حسین ہم آپ کی تقریر کو سننا نہیں چاہتے، اسی لیے کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی بات ہے، یا تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے یا تو ایسا کریں کہ اگر آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے امیر کے اطاعت کو قبول کر لیں۔ میرے آقا امام حسین نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لہٰذا ایسا کرو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو، ہم 1 رات اللہ کی عبادت کر لیں۔ 9 محرم الحرام ہے، یہ 10ویں شب ہے، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ آج کی جو تاریخ ہے 9 محرم الحرام ہے اور آج کی جو رات ہے یہ 10ویں شب ہے، یعنی 10ویں رات محرم الحرام کی کرب و بلا میں قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، سب کو سامنے بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا اے میرے ساتھیوں جو میرے ساتھ آئے ہو، میں اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتا ہوں، رسول اللہ پر ضرور بھیجتا ہوں، اور میں اس روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے افضل کسی ساتھی کو نہیں سمجھتا، میں اہل خانہ سے افضل کسی اہل خانہ کو نہیں سمجھتا جو میرے ساتھ آئے تھے۔ اے میرے ساتھیوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میں تمہیں اس لیے پیغام دے رہا ہوں کہ آج مجھ پر مصیبت آئی ہے، کرب و بلا کا میدان ہے، یہ یزیدی میرا شہید کر کے ہی دم لیں گے، لہذا ایسا کرو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ جس کو جانا ہے 1 اونٹ لے لو اور اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تم پر کوئی لعن اور تان نہیں کروں گا، میں تم پر ملامت نہیں کروں گا۔ اے میرے ساتھیوں تم چلے جاؤ، اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ، تم اپنی جان کو نہ گواؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دینے کے بعد شراب کی بتی کو بند کر دیا تاکہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب چہرہ سامنے آئے تو وہ شرما جائے، مگر قربان جاؤ امام حسین سے محبت کرنے والے ان شہزادوں پر، قربان جاؤ امام حسین سے محبت کرنے والے ان اہل بیت پر، قربان جاؤ امام حسین سے محبت کرنے والے ان محبان عاشق پر، عاشقان امام
इमाम हुसैन पर जब चिराग को बुझा दिया, सभी की आंखों में आंसू जारी था। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खेमे से बाहर आया हो, जिसने ऊंट के नकील को पकड़ा हो और अपने घर के तरफ राह ली हो, कोई नहीं है। थोड़ी देर के बाद चिराग को जलाया गया। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, अल्लाह की कसम, इमाम हुसैन, खुदा की कसम, इस रूए सरजमीन पर अगर हमारी जान आपके कदमों के तहत, आपके कदमों में कुर्बान हो जाती है तो हमारी ये जान का कुर्बान होना हमें कबूल है और हमें फख्र है कि हम शहादत की मौत मरेंगे मगर जान बचाकर नहीं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रस्मते आला हज़रत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, नवासाए रसूल, नवासाए रसूल, नारे तकबीर। सुबह का वक्त हुआ, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला रात भर सजदे में है, रात भर सजदे में है। पूरे ख़वातीन इस्लाम कोई कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कोई रब की बारगाह में गिरिया गुजारी कर रहे हैं, कोई रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, कल क़यामत सुगरा है, आशूरा का दिन है, 10 मुहर्रमुल हराम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर ये खुतबा दिया। खुतबे देने के बाद जब इस खुतबे को आपने इरशाद फरमाया, हजरत हुर है कि जिनके दिल को अल्लाह ने बदल दिया, उन्होंने कहा कि इब्ने साद, क्या यकीनन तुम इमाम हुसैन से जंग करना चाहते हो? तो इब्ने साद ने कहा हाँ हाँ, मैं ऐसी जंग करूंगा कि जहाँ पर से तीरों की बारिश होगी, तलवारों की बारिश होगी, मैं ऐसी जंग करूंगा कि दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। हजरत हुर की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने घोड़े को एड़ लगाया। एड़ लगाने के बाद इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा कि हे इमाम हुसैन, मैं आपका पहला गुनहगार हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे आप माफ कर दे। अगर मुझे मालूम होता, खुदा की कसम, ये वक्त लोग आपसे जंग करेंगे तो मैं आपके रास्ते को नहीं रोकता। मैं पहला गुनहगार हूँ। इमाम अली मकाम, इस मुसीबत के वक्त में अगर मैं आपके खातिर लड़ूं, आपके कदमों में जान दे दूं, इस्लाम की बका के लिए आपका साथ दूं, तो क्या मेरे गुनाह को माफ फरमा देंगे? इमाम हुसैन ने फरमाया, जरा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम जो है, मेरा नाम हुर है। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, 1000 सिपाहियों का सिपा सालार और कई लोगों के ताकतवर हजरत हुर तुम्हें इसलिए बनाया गया था, जाओ तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा है, मैं आज से तुम्हें जहन्नम से आजादी का फरमान। ये तो यजीदी फौज की जानिब से था, मगर अल्लाह ने उसके दिल में तौफीक डाल दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, घोड़े से नीचे उतरो। इमाम हुसैन की बारगाह में हजरत हुर ने कहा, नहीं नहीं, खुदा की कसम, मेरा घोड़े में रहना ही बेहतर है, जब तक मैं इस मकाम को सिर नहीं कर लेता हूँ, यहाँ तक कि शहादत के मंजिल को पा जाऊँ। इधर इब्ने साद ने सबसे पहले तीर चलाया और लोगों का कहा, कई लोगों गवाह रहना, सबसे पहले हुसैनी काफिले की तरफ अगर कोई तीर चलाने वाला है तो ये इब्ने साद है। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके बेटे एक ऐसे, उनके वालिद मोहतरम इब्ने साद के वालिद एक ज़माना था, सहाबे रसूल थे, बड़े सहाबी थे और सबसे पहले कुफार मुशरिकीन की तरफ किसी जंग में तीर को फेंका था और कहा था लोगों गवाह रहना कि कुफार मुशरिकीन की तरफ तीर फेंकने वाला अगर कोई पहला शख्स है तो हजरत साद बिन अबी वक़ास है, साद बिन अबी वक़ास है, मगर ये इब्ने साद है। इस वक्त ने हुसैनी काफिले की तरफ तीर फेंका। इसी तरह से जब दोनों में जंग इब्तिदा हुई, हजरत हुर की शहादत हो जाती है, उनके बाद हजरत ज़ुहैर की शहादत होती है। अब इसी तरह से ये जंग का मामला चलता रहा, एक के बाद दीगर शहीदों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। इधर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हुजूर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं और दस्तबस्त अर्ज करते हैं, ऐ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, मुझसे सकीना की प्यास देखी नहीं जा रही है, मुझसे अली असगर की प्यास देखी नहीं जा रही है, आप मुझे इजाजत दें कि मैं नहरे खुराक में जाऊं और पानी को लेकर के आऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु पहले इजाजत तो नहीं देते हैं, मगर बाद में हालत ये होता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उन्हें इजाजत से मरहमत फरमाया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इजाजत मिलने के बाद हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपने घोड़े को एड़ लगाते हैं और नहरे फुरात की तरफ बढ़ते हैं। जब नहरे फुरात की तरफ
पढ़ते हैं। इब्न साद ऐलान करता है, अरे यजीदी फौजियों, अगर एक बूंद पानी भी हुसैनी काफले में पहुंच गया तो यकीन जानो वो हुसैनी काफला अगर से 3 दिन का भूखा और प्यासा है, एक खतरा भी अगर पानी चला गया तो हम यजीदी फौजी हिलाक हो जाएंगे, हम उसके मुकाबला के साथ नहीं ला सकेंगे। लिहाजा खबरदार कोई पानी तक ना पहुंच, कोई पानी ले जा ना सके और पानी हुसैनी काफले तक पहुंच ना सके। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की इजाजत पर हजरत अब्बास अलमबरदार ने जब नहर फुरात के करीब पहुंचे, पानी को पहुंच गए, पानी को पहुंचने के बाद पानी को मशक जेब में भरा, दिल में ख्याल आया था कि कहीं थोड़ा सा पानी पी लूं, मगर सकीना की प्यास याद आ गई, अली अकबर की प्यास याद आ गई, अली असगर की प्यास याद आ गई, हजरत ज़ैनब की प्यास याद आ गई और अहले काफिला की प्यास याद आ गई। आपने उस मशकेजे को अपने कांधे पर लिया, कांधे से लेने के बाद घोड़े को इशारा किया, ऐ घोड़ा तू तो पी ले, मगर कुर्बान जाओ, जानवर तो जानवर है मगर वो जानवर भी ऐसा है जो इंसानों से अफजल है। इमाम हुसैन की मोहब्बत इतनी है कि उस घोड़े ने भी पानी को मुंह नहीं लगाया। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार इमाम अब्बास रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उस मशकेजे को अपने कांधे पे लिया और घोड़े पर सवार हुआ, हुसैनी काफले की तरफ रवा और दवा हुआ। इधर बदबख्तों ने तीरों की बरसात कर दी। जब तीरों की बरसात कर दी, आपका आलम ये हुआ, आप उसका जवाबी हमला करते रहे, आप जवाबी हमला करते रहे। इधर एक बदबख्त ने आप जिस बाजू में अपने मशकेजे को रखे थे, आपने उस मशकेजे को हाथ पर ऐसा वार किया कि वो मशकेजा का हाथ कट गया। आपने दूसरे हाथ की तरफ उस मशकेजा को लिया और उस हाथ को दूसरे हाथ से फेंक दिया। जितने में दूसरे बदबख्त ने आपके दूसरे हाथ पर भी वार किया, वो आपने अपने दंदान मुबारक से उस मशकेजे को अपने दंदान में यानी अपने दांत में जमा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में बदबख्तों ने तीरों की इतनी बरसात की, चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई। इमाम अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस घोड़े से नीचे उतर आए और आपने फरमाया, है सकीना मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें पानी नहीं पिला पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी हाल में आप उस शहादत के अजीम मकाम पर फायज हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला हजरत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़ा मुक़द्दस के सदक़े में हम सबके गुनाहों को माफ़ अता फरमाए। उनके बाद क्या आलम हुआ, उनके बाद क्या आलम हुआ, एक के बाद दिगर शहीद होने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम मुस्लिम बिन हसन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे, हजरत इमाम हसन के बड़े शहजादे रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर थे। उनसे अर्ज किया कि आप मुझे इजाजत दें। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े शहजादे जब आए, अल्लाह अकबर कबीरा। रवायत में आया है, रवायत में आया है कि जब हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े शहजादे हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आए कि चाचा मुझे आप इजाजत दें, आपने फरमाया कि तुम मेरे बड़े भाई की तो निशानी, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे इजाजत दें। बार बार आपने जिद किया। आखिर में एक रवायत में है कि आपने एक पर्चा निकाला और कहा कि इस पर्चे को आप पढ़ लें। जब इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने पर्चा को दिखाया। उस पर्चे में लिखा था कि इमाम आली मकाम इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसमें लिखा था कि ऐ मेरे भाई, जब आप पर मुसीबत का वक्त आए करबला के मैदान में तो मेरे इस शहजादे को कबूल करना और इन्हें इजाजत दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वसीयत को पढ़ने के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें इजाजत दे दी। जब ये जंग के मैदान में पहुंचे, करबला के मैदान में पहुंचे, बेशुमार यजीदियों को जहन्नम नसीब किया। फिर उनका वही आलम था कि बैक वक्त हजारों की तादाद में तीर बरसाते, जिसके सबब से आप जो है शहीद हो गए। और जब घोड़े से नीचे उतरे तो आपने कहा, क्या अबता अल आतश अल आतश, ऐ मेरे चचा जान, अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देता। फिर आपने सरकार इमाम आली मकाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम हसन के शहजादे को अपने गोद में लिया और देने के बाद इमाम तशरीफ लाए। एक के बाद दिगर आप हजरत अली अकबर
یہ 18 سال کا نوجوان ہے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے. اور یہ کون ہے؟ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ سرکار امام عالی مقام امام حسین کے بیٹے بڑے شہزادے، اس لیے ان کا نام علی اکبر ہے. بیچ والے شہزادے کا نام علی اوسط ہے یعنی حضرت زین العابدین، اور سب سے چھوٹے شہزادے کا نام علی اکبر ہے. اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بابا جان مجھے آپ بھیجیے، مگر قربان جاؤ جب حضرت علی اکبر تاریخ گواہ ہے. امام محب الدین تبری نے امام تبری نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عریضہ پیش کیا کہ مجھے آپ اجازت دیں بابا جان تاکہ میں ان یزیدیوں کا نصف نابود کر دوں. قربان جب حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا اور آپ نے کہا کہ نہیں بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. اور اس خیمے میں ایک آواز بلند ہوئی، چیخ اور پکار کی، یعنی غلام برپا ہو گیا، قیامت صغریٰ قائم ہو گئی کہ اللہ اکبر کبیرہ یہ علی اکبر بھی آپ جانے والے ہیں. مگر قربان جاؤ بیٹا ہو تو ایسا ہو، باپ ہو تو ایسا ہو، قدموں کو پکڑتے ہیں اے میرے بابا میں اپنے سامنے آپ کی شہادت نہیں دیکھ سکتا، مجھے یہ موقع دیجیے اے میرے بابا کہ میں جو ہے یزیدی فوجوں کو نصف نابود کر سکوں تاکہ قیامت کے دن میں اتنا تو کہہ سکوں کہ میں نے اپنی جان اسلام کے خاطر آپ کے صدقے میں قربان کر دیا ہے اور اللہ مجھے میری قربانی کو قبول کرے. امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. اجازت دینے کا یہ عالم تھا اللہ اکبر کبیرہ، وہ امامہ شریف جسے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر پہنا کرتے تھے، اس امام مبارک کو حضرت علی اکبر کے سر میں ڈالا گیا، جبہ مبارک پہنایا گیا، دولہا بنایا گیا. دولہا بنانے کے بعد امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پر سوار کیا گیا اور کہا گیا کہ اے بیٹا علی اکبر جہاں اللہ تمہاری حفاظت فرمانے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ مخالفین کہتے ہیں، جو تاریخ لکھنے والے مورخین کہتے ہیں قسم خدا کی جب علی اکبر کربلا کی سرزمین پر پہنچے ہیں اور اس نیت سے پہنچے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آپ جو ہے جنگ کرنا ہے، آپ نے فرمایا حل من مبارز، حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کون ہے جو میرے اپنا حضور کے خون کا پیاسا ہے. اللہ اکبر کبیرہ کسی ظالم کو بھی آگے بڑھنے کی ہمت دی. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا، کسی کو ہمت نہیں ہوئی. المختصر امام حسین امام علی اکبر نے خود ہی ان پر حملہ آور سے دائیں طرف بائیں طرف جدھر بھی آتا یزیدی گرم برف ہو جاتا. پھر ان کی وہی چال رہی تو بیعت اور لوگوں نے حملہ کیا. ادھر جب بیعت وقت ان پر حملہ کیا، حملہ کرنا تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور بے شمار تلواروں کے سر اور بے شمار تیروں کی بارش آپ کے جسم پر بیوت ہو چکا تھا. آپ زمین پر اتر آئے، آپ نے کہا العطش العطش کیا آباد ہو اے میرے والد محترم، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں جو ہے ان یزیدیوں کو جہنم پہنچا دیتا. اللہ اکبر کبیرہ یہ کہہ کر آپ کی محبت سے برباد کر گئی. سید اللہ للہ و انا الیہ راجعون. ادھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب اپنے شہزادے کو لینے کے لیے آئے اور لینے کے لیے جب آنا تھا لاش مبارک کو، ذرا اس منظر کو آپ سامنے رکھے کہ بیٹا جوان ہے. اللہ اکبر کبیرہ بیٹا جوان ہے اور ان کے رحمت اور کرم کا یہ عالم ہے کہ اللہ وہ غنی کہ ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ جن کا باپ بیٹا جوان اس دنیا سے چلے جاتا ہے. وہ قیامت جیسا منظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے کے بعد جب خیمے میں تشریف لا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ روایت میں آیا ہے کہ 56 سال 5 ماہ 5 دن آپ کی عمر تھی. اتنے دنوں میں آپ کے جو سر مبارک کے بال ہے اور آپ کی جو داڑھی ہے وہ پکی نہیں تھی، مگر اپنے بیٹے امام علی اکبر کا غم اتنا ہوا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اس غم کے سبب سے نڈھال ہو گئے اور آپ کی داڑیاں پک گئی. اللہ اکبر اور داڑیاں پک گئی. امام علی اکبر کو لے کر کے آئے خیمے میں
इंशाअल्लाह कल जो है 10 बजे बयान शुरू होगा, यानी जो भी करबला का वाक़या इमाम हुसैन की शहादत कल इंशाअल्लाह बयान होगा, उसके बाद बाद करबला बयान होगा।